Hi everyone. Welcome to the fastest and the easiest way to learn English with British Way English Academy. Today, our lesson is indefinite articles. අද අපේ පාඩම indefinite articles. Indefinite articles. අවිනිශ්චිත. Indefinite කියලා කියන්නේ අවිනිශ්චිත. Articles කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? Indefinite කියන්නේ අවිනිශ්චිත. First, I thought of starting the lesson with a question. මම හිතුවා පාඩම පටන් ගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් එක්ක. A university or an university. A university or an university. මේ පින්තූරේ පේන්න තියෙනවනේ යුනිවර්සිටි. යුනිවර්සිටි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? විශ්වවිද්‍යාලය. විශ්වවිද්‍යාලයක් නේද? විශ්වවිද්‍යාලයක්. ක් කියලා කියන්න අපි ගන්නවා හෝ නැත්නම් an. A university or an university. Let's see. At the end of this lesson, you will be able to answer this question. අද පාඩම අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. First of all, I'm going to show you English alphabet. There are 26 letters in the English alphabet. English alphabet එකේ තියෙනවා අකුරු 26ක්. මොනවද? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These letters are divided into two. මේ අක්ෂර මේ අකුරු කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. Vowels and consonants කියලා. අපි බලමු මොනවද vowels? Vowels in English. ඉංග්‍රීසි වල vowels මොනවද? අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල vowels මොනවද කියලා. Vowel letters. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. මේවා තමයි vowel letters. A for apple. A. vowel sound එක මොකක්ද? A. Apple. අකුර E. E for egg. අකුර E. vowel sound එක මොකක්ද? A. Egg. Egg. E. E-G-G. Egg. බිත්තරය. Egg. Example. E-X-A-M-P-L-E. Example. A. E වලින් පටන් ගන්නේ. sound එක මොකක්ද? A. අකුර I. sound එක E. Igloo. Igloo. හිම නිවස. Igloo. I for E. Igloo. අකුර O. sound එක O. Orange. O. Orange. අකුර U. sound එක A. Umbrella. කුඩය. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. U එකෙන් පටන් ගත්තට sound එක මොකක්ද? A. Umbrella. Under. U-N-D-E-R. Under. A. Under. පටන් ගන්න U අකුරෙන් sound එක A. මොනවද consonants කියලා කියන්නේ? Let's see the consonants in English. අපිට vowels තිබ්බ මොනවද? A, E, I, O, U. මේවා දැන් consonants වලට එන්නේ නැහැ. vowel letters තියෙන්නේ 5යි. එච්චරයි. A, E, I, O, U. Then what are the consonants? A, E, I, O, U හැරුණාම ඉතුරු අකුරු ඔක්කොම consonant letters.
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U. Consonant නැහැ vowel. එහෙනම් U consonant නෙවෙයි. V, W, X, Y, Z. මේවා consonants. consonant sounds මොනවද? එතකොට මේ අකුරු වලට අදාළ sounds B, B, B කියලා කියන ගන්න B. D වලින් දෙන D අකුරෙන් දෙනවා D sound එක. F, F. ඔවා තමයි sounds. ස්වර ශබ්ද හැර වෙනත් ඕනෑම ශබ්දයක් consonant sound එකක්. අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ කියන ඒ ස්වර sounds වලට අමතරව අනිත් ඕනෑම sound එකක් අපි කියනවා consonant sound එකක් කියලා. දැන් මේ A E I O U වලිනුත් අපිට දෙන්න පුළුවන් sounds තියෙනවා මේ ඈ ඒ ඊ ඕ ආ වලට අමතරව අර සිංහල හෝඩියේ මූලික අක්ෂර ඔක්කොම ස්වර අක්ෂර අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ මේවා තමයි vowel sounds. එතකොට ඊට අමතර හැම sound එකකටම අපි කියනවා consonant sound එකක් කියලා. O and an are known as indefinite articles. and වලට අපි කියනවා indefinite articles කියලා. අවිනිශ්චිතයි. මේ අවිනිශ්චිත දේවල් ගැන කතා කරද්දි තමයි අපි නැත්නම් an use කරන්නේ. To talk about one thing, one person, one place or one animal. අපි use කරන්නේ හෝ an එක දෙයක්, එක පුද්ගලයෙක්, එක ස්ථානයක් නැත්නම් එක සතෙක් ගැන කතා කරන්න. or an are used or an are used with singular countable nouns. සහ an පාවිච්චි කරනවා අපි ඒක වචන සහ ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පද එක්ක. ගණන් කරන්න පුළුවන් countable. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒක වචන නාම පද එක්ක තමයි අපි දාන්නේ. මොකද අපි කතා කරන්නේ එක්කෙනෙක් නැත්නම් එක් දෙයක් ගැන නිසා. එතකොට අපි දානවා නැත්නම් an with singular countable nouns. බලන්න පොත ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලට පේන්න තියෙන එක පොතයි. a book. පොතක්. පොතක්. a book. You can see apple ගෙඩියක් පේන්න තියෙනවා. an apple. apple ගෙඩියක්. an apple. before singular countable nouns. before singular අපි ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා use කරනවා ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒක වචන නාම පද එක්ක. සහ is used before a consonant sound. consonant letter එකක් එක්ක නෙමෙයි consonant sound එකක් එක්ක use වෙනවා. consonant sound මතක තියාගන්න. We have to focus on sound, not the letter. අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ sound එකට, ශබ්දයට මිසක් අකුරට නෙමෙයි කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි use කරන්නේ consonant ශබ්දයක් එක්ක. එතකොට මේකේ තේරුම ඔයාලට එයි අක් නැත්නම් එක් කියලා. පොතක් a book. මනුස්සයෙක් a man. සතෙක් an animal. a book. පොතක් අක් a book. පොතක් a cat. පූසෙක් ඔයාලට පේනවා එක පූසෙක් ඉන්නවා. a cat. පූසෙක් එක් පූසෙක් a cat. an
is used before a vowel letter, before a vowel sound, not the letter, right? Not before the letter, before a vowel sound. vowel අකුරකට කලින් නෙවෙයි, vowel sound එකට කලින්. මේ and දෙක යන්නේ sound එකත් එක්ක මතක තියාගන්න. අපි and use කරන්නේ vowel sound එකක්. මොනවද vowel letters? A, E, I, O, U. මොනවද vowel sounds? එතකොට අපි use කරන්නේ vowel letters එක්කද? A, E, I, O, U එක්කද use කරන්නේ නැහැ. vowel sounds එක්ක. මොනවද vowel sounds? A, 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 I, I, O, O. A, 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 I, I, O, O. ඔන්න ඔය වචනේ ඔන්න ඔය sound එකෙන් වචනයක් පටන් ගන්නවා නම් a a a a i i o o කියන sounds වලින් එකකින් නම් වචනේ පටන් ගන්නෙ letter එක මොකක් වුණත් ඉස්සරහින් තියෙන letter එක මොකක් වුණත් පටන් ගන්න ඕනේ n එකෙන්. වචනේ පටන් ගන්නෙ vowel sound එකකින් නම් letter එක මොකක් වුණත් n use කරන්න. මේකේ තේරුම අක් නැත්නම් එක් කියන එක. An elephant, an elephant, an elephant, a elephant, a පටන් අරන් තියෙන්නේ a වලින්. elephant, a vowel sound එකක්ද? බලන්න vowel sounds ටික කියවලා. a අහු වෙනවද බලන්න? a a a a i i u u e තියෙනවනේ. an elephant, an elephant. අලියෙක්. an apple, apple, a පටන් අරන් තියෙන වචනේ a වලින්. බලන්න vowel sound එකක්ද කියලා. a a vowel sound එකක්. a apple, an apple, an apple, apple ගෙඩියක්. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ උත්තරේ? a umbrella or an umbrella. බලන්න අකුරු ටික කියවලා. a a a a i i u u අහුණාද? a umbrella a vowel sound එකක්. an umbrella, an umbrella. clown, clown, clown කියලා කියන්නේ විකටයට. clown ක වලින් නේද පටන් ගන්නෙ? clown ක වලින් පටන් ගන්නෙ. බලන්න vowel sound එකක්ද? a a a a i i u u e o o නෑ. vowel sound එකක් නෙවෙයි ක කියන්නේ. නේ? එහෙනම් a clown, a clown. onion, onion. ලුණු ගෙඩියක්. onion o වලින් පටන් අරන් තියෙන්නේ sound වෙන්නේ a වලින්. onion. බලන්න vowel sound එකක්ද කියලා. a ඕනේ a. onion. an onion. iron. පටන් අරන් තියෙන්නේ i අකුරෙන්. sound එක a. iron. iron. vowel sound එකක් එහෙනම් use වෙනවා an. an iron. hour, hour. පටන් අරන් තියෙන්නේ h අකුරෙන්. h වලින් එන sound එක හ. වචනේ පටන් අරන් තියෙන්නේ h අකුරෙන්. h වලින් එන sound එක h. h silent. h නිශ්ශබ්දයි මෙතනදී. hour, hour, a. පටන් අරන් තියෙන්නේ a vowel sound එකකින්. එහෙනම් an hour. hour කිව්වොත් වැරදි. h අකුරෙන් තිබ්බා කියලා hour කියන්න බෑ. sound එක මොකක්ද? a hour. vowel sound එකක්. එහෙනම් an hour, an hour. The U at the beginning of university sounds like you. අපි මුලදී දැක්කේ යුනිවර්සිටි. යුනිවර්සිටිද an යුනිවර්සිටිද කියලා මම ඇහුවේ. ඒකේ යුනිවර්සිටි
you. පටන් ගන්නේ U අකුරෙන්. හැබැයි sounds like U. You. University. Year. බලන්න. University. U අකුර vowel letter එකක් නේද? A, E, I, O, U වල තියෙනවා. U අකුර තියෙනවා vowel letter වල. letters වල. එහෙනම් an university ද vowel letter එකක්නේ. නෑ an university නෙවෙයි. අපි letter එක දිහා නෙවෙයි බලන්න ඕනේ. මොකද්ද? vowel sound එක දිහා. you. අපි sound එකයි බලන්න ඕනේ. university කියලා කියන්නේ නේද? university නෙවෙයි, universityත් නෙමෙයි. university. බලන්න you යන්න කියවෙනවද කියලා අර vowel sounds වල a a i i u u e o ය කියුනේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ vowel sound එකක් නෙමෙයි, consonant sound එකක්. එහෙනම් මොකක්ද එන්නේ? a university. මේ තියෙන්නේ පොතක්. කියන්න බලන්න. This is a book. book. This is a book. consonant sound එකක්. එහෙනම් use කරන්නේ මොකද්ද? a book. This is a book. මට මකනයක් ඕනේ. I want a eraser or an eraser. Yes, you know that. I want an eraser. E. vowel sound එකක්. E. eraser. E. a e. eraser. vowel sound එකක්. I want an eraser. An eraser. What are the usages of indefinite articles? මොනවද indefinite articles? නැත්නම් an වල usages මොනවද? To talk about one thing, one person, one place or one animal. එක දෙයක්, එක පුද්ගලයෙක්, එක ස්ථානයක්, එක සතෙක් ගැන කතා කරන්න අපි දානවා. Do you live in a house or a flat? Do you live in a house or a flat? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ ගෙදරකද? ගෙදරකද? නිවසකද? නැත්නම් ෆ්ලැට් එකකද? එකක් කියන අර්ථය තියෙනවා. තේරෙනවද? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ නිවසකද? නැත්නම් ෆ්ලැට් එකකද? To talk about jobs. රැකියාවන් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. He is a doctor. එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. He is a doctor. You can use a or an to talk about jobs. He is a doctor. කවුද මේ පේන්නේ? ඉංජිනේරුවරයෙක්. He is an engineer. An engineer. Engineer. වලින් පටන් ගන්නෙ. e. vowel sound එකක්. ඒ හින්දා අපි දානවා an. He is an engineer. And we use a and an when we talk about something for the first time. මොකක් හරි දෙයක් ගැන පළවෙනි වතාවට සඳහන් කරනකොට use කරනවා. I saw a beautiful girl yesterday. මම දන්නේ මේ ගෑනු ළමයාව මං එයාව දැක්කේ පළවෙනි වතාවට. මම ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් දැක්කා ඊයේ. ගැහැණු ළමයෙක් පළවෙනි වතාවට මම එයා ගැන සඳහන් කරන පළවෙනි වතාව මේ. මගේ යාළුවෙක් එක්ක මම කියනවා. I saw a beautiful girl yesterday. මම ඊයේ ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් දැක්කා. A beautiful girl. ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක්. We don't use a and an before uncountable nouns. අපි an වත් use කරන්නේ නැහැ. ගණන් කරන්න බැරි නාම පද ඉදිරියෙන්. uncountable කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි. ගණන් කරන්න බැරි නාම පද ඉදිරියෙන් අපි and an දාන්නේ නැහැ. See, there is an oil in this bottle කියනවද? මේ බෝතලේ තියෙනව මොනවද? තෙල්.
there is an oil කියන තෙලක් තියෙනවා. an oil කිව්වහම තේරුම මොකද්ද? තෙලක්. an apple apple ගෙඩියක්. right? එතකොට අපි කියනවාද an oil කියලා? තෙලක්? නෑ නෑ. තෙලක් නෙමෙයි තෙල්. ඒක ගණන් කරන්න බෑ අපිට එකක් කියන්න බෑනේ නේද? තෙල් වලින් එකක් කියන්න බෑනේ. ගණන් කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි වත් and වත් use කරනවද? නෑ. There is oil in this bottle. There is oil in this bottle. There is an oil in this bottle කිව්වොත් වැරදි. There is oil in this bottle තමයි හරි. Before plural nouns, we don't use a or an before plural nouns. අපි a and use කරන්නේ නැහැ plural nouns වලට කලින්. කියන්නේ බහුවචන නාම පද වලට කලින් අපි a and use කරන්නේ නැහැ. I like a books කියන්නේ I like books. I like books. I like a books කියන්නේ. හරි? මොකද අපි a වලින් කියන්නේ එකක් ගැනනේ. එතකොට plural ඒවා එක්ක අපි a දාන්නේ නැහැ. I like books. We don't use a or an article. We don't use an article with other words that specify a noun. We don't use an article with other words that specify a noun. අපි a and an මේ articles use article එකක් දාන්නේ නැහැ with other words that specify a noun. With other words that specify a noun. නාම පදයක් විශේෂ කරන වචනයක් නැත්නම් පදයක් ඉස්සරහින් අපි a and දාන්නේ නැහැ. නාම පදයක් විස්තර කරන වචනයක් ඉස්සරහින් අපි a and දාන්නේ නැහැ. කියන්නේ නාම පදයක් විශේෂ කරන එකක් ඉස්සරහින්. Look at this. This is my car. This is my car කියලා කිව්වට this is a my car කියන්නේ නැහැ. හරි? This is a my car. This is my car කිව්වම මේක ස්පෙસિෆයි වෙනවා. කාර් එක ස්පෙසිෆයි වෙනවා මගේ කාර් එක. This is my car. එතකොට අපි එක this is a my car කියන්නේ නැහැ. I want your bike. මට ඔයාගේ බයික් එක ඕනේ. I want a your bike කියන්නේ මට ඔයාගේ bike. I want a your bike කියන්නේ pronouns වලට කලින් my your මේවා මොනවද? pronouns සර්වනාම මේවට කලින් අපි a and use කරන්නේ නැහැ. I want a your bike නෙවෙයි I want your bike. Do you want this book? ඔයාට මේ පොත ඕනේද? අපි කියනවාද do you want a this book කියලා? නෑ. this එකත් එක්ක this that මේවා එක අපි දාන්නේ නෑ. Do you want this book? කියලා කිව්වම තමයි හරි. Do you want a this book කියන්නේ නැහැ. එම කියනවා නම් වැරදි. this එකට කලින් වත් and වත් use වෙන්නේ නැහැ. We don't use a or an before adjectives. We don't use a or an before adjectives. අපි adjectives වලට කලින් වත් and වත් දාන්නෙත් නැහැ. She is a beautiful කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? She is beautiful. She is a beautiful කියන්නේ. She is a beautiful. හැබැයි අපිට පුළුවන් she is a beautiful girl. ඊට පස්සේ ඔයා beautiful කියන එක යොදනවා නම් ඊට පස්සේ noun එකක් දාන්න ඕනේ. She is a beautiful girl. It is a beautiful flower. Right? We don't say he is an honest. Honest කියලා කියන්නේ adjective එකක්. අපි ඊට කලින් and දාන්නේ නැහැ. හැබැයි honest එකට පස්සේ noun එකක් එනවනම් එහෙනම් අපිට පුළුවන් and දාන්න. He is
An honest boy. He is honest. He is an honest boy. එයා අවංක පිරිමි ළමයෙක්. He is an honest boy. Complete your exercises and proceed to the next lesson. Thank you.